गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे स्वराज्य की नींव। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। और पाठ से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मेरा ब्लॉग अकाउंट है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, पूरे क्लासेस के 6th to 10th क्लास तक पूरे सब्जेक्ट्स के आपको पूरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। न्यू लेटर राइटिंग पैटर्न भी मिल जाएगा आपको, और फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज के स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। और आपको ग्रामर के लिए मैंने स्पेशली क्वेश्चन पेपर बनाया है, वह भी आपको मिल जाएगा। और बॉटम राइट साइड जो है बेल आइकन, उसे प्रेस कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस पाठ का उन्मुखीकरण। शासक का यह दायित्व होता है कि सबका बराबर ध्यान रखना चाहिए। शासक मतलब पालिंचेवाड़ू। विपत्ति की हालत में धैर्य और समय स्फूर्ति से काम लेना चाहिए। जब परेशानी आती है तो हमें धैर्य और समय स्फूर्ति से काम लेना चाहिए। कानून और नियमों का समान रूप से अनुसरण करना चाहिए। जो शासक अधिकार में क्षमा का गुण रखता है, निस्संदेह वह आदर्श शासक कहलाता है। क्षमा गुण मतलब अगर कोई गलती करता है तो उसे माफ़ करने की गुण हमें रखनी चाहिए। उद्देश्य: छात्रों को साहित्य में एकांकी विधा से परिचित कराना। एकांकी का अर्थ है किसी एक ही घटना पर चर्चा करना, और एकांकी की भाषा व रचना शैली से परिचित कराना। एकांकी लेखन के लिए प्रोत्साहित करना एवं इसके साथ साथ छात्रों में देश के लिए समर्पित होने की भावना का विकास करना इसका उद्देश्य है। विधा विशेष: इस पाठ की विधा एकांकी विधा है, और ये साहित्य की वह विधा है और जो नाटक के समान अभिनय से संबंधित है। एकांकी का अर्थ है एक अंक वाला। यह एक अंक वाला नाटक कहा जाता है। लेखक परिचय: विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 1912 में हुआ है। वे आदर्श प्रिय व्यक्ति थे। इन्हें प्रेमचंद परंपरा का आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक कहा जाता है। आवारा मसीहा नामक रचना के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया है। इनका देहांत यानी इनका मृत्यु सन 2009 में हुआ है। विषय प्रवेश: खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह पंक्ति लक्ष्मीबाई की वीरता प्रकट करती है। लक्ष्मीबाई ने यह सिद्ध कर दिखाया कि नारी अबला नहीं सबला है। लक्ष्मीबाई ने सच्चे अर्थों में देश की स्वतंत्रता की नींव रखी थी। नींव मतलब बीज उगाया था, उन्होंने ही आरंभ किया था। प्रस्तुत पाठ में देश के प्रति उनकी कर्मपरायणता बताई जा रही है। యుద్ధం చేసింది వీరవనిత, ఆమెనే ఝాన్సీకి రాణి. సుభద్రా కుమారి చౌహాన్ గారి ఈ వాక్యము లక్ష్మీబాయి వీరత్వాన్ని తెలియజేయుచున్నది. లక్ష్మీబాయి అబల ఎప్పుడూ అబలగా ఉండదని, అవసరం వస్తే తాను సబల కూడా కాగలదని నిరూపించినది. లక్ష్మీబాయి నిజమైన అర్థంలో దేశ స్వాతంత్రపు పునాది చేసినది. అంటే తాను బ్రిటిషర్స్తో యుద్ధానికి మొదటిగా ఆరంభించింది లక్ష్మీబాయినని చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం ఈ పాఠంలో దేశం పట్ల ఆమె కర్తవ్య పరాయణత్వం గురించి వర్ణించడమైనది. ఇస్మే పాత్ర: లక్ష్మీబాయి, జూహీ, ముందర్, రఘునాథరావు, తాత్య. పాత్ర मतलब పాత్రలు,
ఇది ఒక నాటకము. అందులోని పాత్రులు लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथराव, तात्या. रंगमंच पर युद्धभूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है. कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है. महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है. तंबू का अर्थ है जो टेंट हम डालते हैं. पर्दा उठाने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है. मंच मतलब स्टेज. यह एक नाटक है और यह उसके बारे में वर्णन किया गया है. पहला जो है दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है. స్టేజ్ పైన యుద్ధభూమి దృశ్యం గోచరించుచున్నది. సైనిక శిబిరం యుద్ధభూమికి సమీపంలో ఏర్పాటు చేయబడి ఉన్నది. మహారాణి లక్ష్మీబాయికి చెందిన ఒక గుడారం కనిపించుచున్నది. తెరవగానే మహారాణి లక్ష్మీబాయి తన సఖి, చెలికత్తెయ, స్నేహితురాలు కూడా అనవచ్చు, జూహీతో ఉత్తేజిత స్థితిలో స్టేజి పైకి వస్తుంది. ఇరువురు ఎర్రని దుస్తులు ధరించిన యుద్ధ సైనికుల వేషంలో ఉన్నారు. లక్ష్మీబాయి, మేరే దేఖ్తే దేఖ్తే క్యా సే క్యా హో గయా జూహీ. झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गए, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है. నేను చూస్తూ ఉండగానే ఎంతలో ఎంత మార్పు జరిగింది జూహీ. ఝాన్సీ, కలాపి, గ్వాలియర్ ఎక్కడికి వెళ్ళాయి, కానీ గమ్యం దగ్గరకు వస్తున్నట్లు వచ్చి దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది. స్వరాజ్యం వస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది, కానీ రెండో క్షణంలోనే హిమాలయ పర్వతాలు అడ్డగిస్తున్నాయి. स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है. हिमालय का अर्थ है यहाँ पर अंग्रेज़ों की सेना. उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़ मारने लगती है. उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं. देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है. सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है. प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है. आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है. जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है. ఇందులో స్వరాజ్యం కోసము మనము స్వాతంత్రం వస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది మనకు, కానీ రెండో క్షణంలోనే హిమాలయ పర్వతాలు అనగా ఇక్కడ బ్రిటిషర్స్ యొక్క సైన్యము, దానిని దాటితే మహాసాగరంలోని భయంకరమైన అలలు చెంపదెబ్బ కొడుతున్నాయి. సైనికులు వాళ్ళు అడ్డుకుంటున్నారు. దాని నుండి పోరాడి తప్పించుకుంటే నావికులు నిద్రిస్తున్నారు. నావికులు అనగా ఇక్కడ ఝాన్సీబాయి గారి సైనికులు. చూడు జూహీ, ఆ సమాంతర ప్రదేశాన్ని చూడు, ఎలాంటి మంటలు పైకి లేస్తున్నాయి. ఆకాశమంతా నల్లని మేఘాలు కమ్ముకొని ఉన్నాయి. ప్రళయం రాబోతుంది. కానీ రాహు సాహెబ్ రక్తమండల ఛాయ నీడలో భోగవిలాసాలతో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు. మనము యుద్ధానికి తయారవుతే తాను విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నాడు. ఆవేశంతో ఊగి ఊగి మౌనాన్ని దాలుస్తుంది. జూహీ ఏదో చెప్పాలని నోరు తెరుస్తుంది, కానీ మహారాణి మళ్ళీ మాట్లాడుతుంది. జూహీ, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई. जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली. मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी. मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी. జూహీ, జూహీ, నేను నా ఝాన్సీని ఇవ్వనని ప్రతిజ్ఞ చేశాను, కానీ ఝాన్సీ చేయి జారిపోతుంది. మరలి వెంటనే ఉత్తేజంతో మహారాణి, కాదు కాదు, నా ఝాన్సీ చేతుల నుండి చేజారిపోలేదు. నేను నా ఝాన్సీని ఇవ్వను. నేను ఒంటరిగానే ఉన్నాను. అయితే ఏమి,
నేను ఒంటరిగానే ఝాన్సీని పొంది తీరుతాను అని రాణి మహాలక్ష్మీబాయి అంటుంది. జూహీ, कौन कहता है आप अकेली है महारानी? आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराश कैसी? జూహీ అప్పుడే అంటుంది, ఎవరన్నారు మహారాణి గారు మీరు ఒంటరివారని? మీరు భగవద్గీత చదువుతారు కదా, అయినా ఎందుకింత నిరాశ? అప్పుడు లక్ష్మీబాయి ఇలా అంటుంది, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा और तपस्या और बलिदान से। అప్పుడు లక్ష్మీబాయి ఇలా అంటుంది, నేను నిరాశగా ఏమీ లేను. నాకు తెలుసు నేను ఝాన్సీని పొందే తీరుతాను. నీకు తెలుసు కదా, ఆ రోజున బాబా గంగాదాస్ నాతో ఏమి చెప్పాడో. ఎప్పటి వరకు మనం సమాజంలో అస్పృశ్యత అంటే అంటరానితనము, ఉన్నవారు లేనివారు, పేదవారు ఉన్నవారు, రిచ్ పీపుల్ అండ్ పూర్ పీపుల్ అనే భేదాలు తొలగిపోవో అప్పటి వరకు ప్రియత్వం వదిలి జనసేవకులం అవ్వము. ఎవరైతే విలాసత్వాన్ని వదిలేసి జనానికి సేవ చేయాలనే తపనతో వస్తారో అప్పటి వరకు మనకు స్వరాజ్యం అనేది రాదు మరియు లభించదు అని కేవలం సేవ, తపస్సు, ఆత్మార్పణంతోనే వస్తుంది. అప్పుడు జూహీలా అంటుంది, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता दैव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है. అప్పుడే జూహీలా అంటుంది లక్ష్మీబాయితో, కానీ మహారాణి, ఆయన ఇంకా స్వరాజ్య ప్రాప్తికి మించి స్వరాజ్య స్థాపన కోసం భూమి సిద్ధం కావాలి. స్వరాజ్యపు పునాది రాయిని ఏర్పాటు చేయాలి. విజయం, అపజయం ఈ రెండు దైవాధీనం. ఇవి దేవుడి చేతిలోనే ఉన్నాయి. కానీ స్వరాజ్య ప్రాప్తి కోసం పునాది రాయిని ఏర్పాటు చేస్తే ఎవరు ఆపగలరు? అది మన హక్కు అని కూడా చెప్పారు కదా. तब लक्ष्मीबाई ने यह कहा मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है. जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा. मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है. हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? जानती हो क्यों? అప్పుడు లక్ష్మీబాయి ఇలా అంటుంది, నేను నిరాశగా ఏమీ లేను, కానీ ఝాన్సీని నేను పొందే తీరుతాను. నా ప్రియమైన కర్నల్ షాబాష్, మీతో నేను ఆశించే ఆశ ఇదే. ఏ స్వరాజ్యపు పునాది రాయిని మీరు ఏర్పాటు చేయడానికి వెళుతున్నారో అది నిశ్చయంగా గొప్పది అవుతోంది. అది నా జీవితకాలంలో లభించదా అనే దిగులు, బాధ నాకు లేదు. కానీ నా దుఃఖానికి దిగులు కారణం ఏమిటంటే మన వద్ద తాత్యా లాంటి సేనాధిపతి ఉన్నాడు, కానీ మన సైన్యంలో క్రమశిక్షణ లేదు. మన దగ్గర గ్వాలియర్ కోట ఉంది, కానీ మనం ఏమీ చేయలేకపోతున్నాం. ఎందుకని నీకు తెలుసా జూహీ? ఎందుకో? అప్పుడు జూహీ ఇలా అంది, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं. तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है. తెలుసు మహారాణి గారు, మనం విలాసమైన జీవితానికి మునిగిపోయాము. అప్పుడే నవ్వుతూ ముందర్ అక్కడ ప్రవేశిస్తుంది. అప్పుడు ముందర్ ఇలా అంటుంది, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब.
బాందాకే నవాబ్ సేనాపతి తాత్య. అప్పుడు ముందరిలా అంటుంది, మనం విలాసాలలో మునిగిపోయామని ఎవరన్నారు? విలాసాలలో మునిగింది రావ్ సాహెబ్, బాందా నవాబ్ సేనాపతి తాత్య. వీళ్ళిద్దరూ విలాసవంతమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారు. అప్పుడు జూహీ ఇలా అంటుంది, సహసా నహీ ముందర్ సేనాపతి నహీ, కాదు ముందర్ సేనాపతి కాదు అని జూహీ అంటుంది. అప్పుడు ముందర్ ఇలా అంటుంది ముస్కురాతే హుए నవ్వుతూ, ఓ సమझी तुम तो उनका पक्ष లోగి హీ. తెలుసులే, నీవు ఆయన వైపే ఉంటావు, ఆయననే నీవు సమర్థిస్తావు. అప్పుడు జూహీలా అంది దృఢ స్వరమే, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता. सरदार तात्याराव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं. జూహీ దృఢ స్వరంతో, నేనేమి ఆయన వైపు పక్షం ఉండట్లేదు, కానీ ఏది యథార్థమో దాన్ని నేను సమర్థిస్తాను, దాన్ని నేను దాచను. అయినా తాత్య సర్దార్ రావ్ సాహెబ్ను తన సర్వస్వంగా భావిస్తారు. దేశం కోసం నేను సర్దార్ను, తాత్యాను, సర్దార్ ఎవరు, తాత్య కూడా వ్యతిరేకిస్తాను. తాత్య కంటే ముందు నాకు దేశమే ప్రేమ. వ్యతిరేకించాను కూడా, నేను ఆయనని వ్యతిరేకించాను కూడా అని ముందర్ అంటుంది. అప్పుడు జూహీ, నహీ ముందర్ సేనాపతి నహీ. ముందర్, ఔర్ తుమ్ ఉన్కో అప్నా స్వామి మాన్తీ హో. అప్పుడు ముందర్ ఏమంటుంది, అవును అర్థమైందిలే, నువ్వు ఎందుకంటే నువ్వే అతన్ని తన స్వామి कहती है, क्योंकि నా ఉద్దేశం అది కాదు. నేను కేవలం ఏమంటున్నానంటే నీవు నీ స్వామిగా అతని తాత్యాని అంగీకరించావు. అతడిని తాత్య ఎందుకు ఆపలేకపోతున్నావు? నువ్వు తాత్యాని ఎందుకు ఆపలేకపోతున్నావు? ముందర్ జూహీతో అంటుంది. అప్పుడు జూహీలా అంటుంది, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती ही रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ. देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा चुकी हूँ. అప్పుడు జూహీలా అంటుంది, అవును మహారాణి, నేను స్వరాజ్యం కోసం నాట్యం చేస్తా. ఇక్కడ జూహీ ఏమంటుంది, అవును నేను అతన్ని స్వామిగా నేను ఆయనని ఒప్పుకున్నాను, సమర్థిస్తున్నాను, కానీ నేను ముందు మహారాణి గారిని నేను స్వామినిగా భావిస్తున్నాను. అంతకంటే ముందు నేను దేశం కోసము నా స్వామినైనా వదులుకోవడానికి నేను రెడీ అని జూహీ అంటుంది. ముందర్, జూహీ तो तू तो नाराज़ हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था. मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं हो. ముందర్ ఇలా అంటుంది జూహీతో, జూహీ నీకు కోపం వచ్చిందా? నా ఉద్దేశం అది కాదు. నేను కేవలం ఏమంటున్నానంటే నీవు నీ స్వామిగా అతనిని అంగీకరించావు, అయితే అతనిని ఎందుకు ఆపలేకపోతున్నావు? అప్పుడు లక్ష్మీబాయి అంటుంది, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ. जब राव साहब के कहने पर त्यात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था. అప్పుడు లక్ష్మీబాయి ఇలా అంటుంది, జూహీ అతనిని ముందర్ ఆపింది. నాకు తెలుసు, రావ్ సాహెబ్ చెప్పినట్లు తనను జూహీ నాట్యం చేయమని తాత్య చెబితే జూహీ దాన్ని తిరస్కరించింది, తను ధిక్కరించింది. జూహీ, అవును మహారాణి, నేను స్వరాజ్యం కోసం నాట్యం చేస్తా. దాదాపు నాట్యం చేస్తూనే ఉన్నా, కానీ విలాసంలో మునిగి తేలడానికి నా కలను ఎవరి మెడకు ఉరితాడు కానియను. నాకు అలా ఎవరైతే చేయమని చెబుతారో వారికి ఎదురు దెబ్బ కొట్టగలను. हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच रही हूँ, परंतु
विलासिता में जो डूबे हैं उनके लिए मैं अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। దీర్ఘ నిట్టూర్పు వదిలి, ఎవరు దెబ్బ కొట్టలేవు జూహీ, ఆ నొప్పే మనల్ని గుచ్చుకునేలా చేస్తుంది. ఒకవేళ మనం ఎదురు దెబ్బ కొట్టి వాళ్ళ మదాన్ని అణచినట్లయితే ఇంకా మాటలేమున్నాయి. तब जूही ने कहा, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ. महारानी गारू, ఇతరుల మాటలు నాకు అర్థం కావు, నన్ను ఆజ్ఞాపించండి, నేను ఎదురుదాడికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. तब मुंदर ने क्या कहा, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें. నేను కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాను, పదండి మనమందరం వెళ్ళి వారి నిద్రను భంగపరుద్దాం, వారి పక్కలో బల్లెంలా అవుదాం అని ముందర్ అంటుంది. అప్పుడు లక్ష్మీబాయి, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन की ठोकरें ही उनको उस नींद से जगा सकती है. లేదు ముందర్ లేదు, మనము వారికి నిద్రాభంగాన్ని కలిగించలేం, ఇప్పుడు శత్రువుల ఎదురు దెబ్బలే వారి నిద్రను భంగపరిచి మేల్కొనేలా చేస్తాయి. జూహీ, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है. జూహీ, శత్రువుల ఎదురు దెబ్బల మీరేమి అంటున్నారు మహారాణి గారు. तब लक्ष्मीबाई ने कहा, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है. क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं. क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी. లక్ష్మీబాయి ఇలా అంటుంది, అవును జూహీ, శత్రువుల ఎదురు దెబ్బలు అవిశ్వాసపు కందకాన్ని ఇంకా వెడల్పు చేస్తాయి. నీకు తెలియదా, మనం ఏ దృష్టితో ఒకరికొకరు చూసుకుంటామో. ఏమి ఇలాంటి స్థితిలో నేనేమైనా చెప్పినట్లయితే అనుమానాలు మేఘాలు ఇంకా దట్టం కావా. ముందర్, బాయ్ సాహబ్ ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी. पायल का अर्थ है घुंघरू. श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा. सहसा नहीं, कहीं दूर तोपों का स्वर उड़ता है. అవును మహారాణి, నిజమే చెబుతున్నారు. అనుమానాలు అవిశ్వాసాన్ని పెంపొందిస్తాయి. ఆ అవిశ్వాసం ద్వారా ఉత్పన్నమైన నిరాశను దూరం చేయాలంటే గజ్జల సవ్వడి ఇంకా గల్లుమనాలి. శ్రీఖండం, పానీయం, లడ్డూలపై ప్రాణం వదిలే బ్రాహ్మణుల ఆశీర్వాద స్వరాలు ఇంకా వేగం పుంజుకోవాలి. ఒక్కసారిగా ఎక్కడో దూరాన ఫిరంగులు పేలుతున్న మ్రోగుతున్న శబ్దాలు వినిపిస్తాయి. तब लक्ष्मीबाई ने क्या कहा, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह. లక్ష్మీబాయి ఇలా అంటుంది, జూహీ, నీవు తాత్యాను వెతికినట్లయితే, నీకు తాత్యా కనిపించినట్లయితే వెంటనే అతనిని ఇక్కడకు రమ్మని చెప్పు. तब जूही ने, खोज क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ. जाने क्यों मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं. జూహీ, ఎందుకు వెతకను మహారాణి గారు, మీ ఆజ్ఞ అయితే అతనిని పాతాళంలో నుండి అయినా నేను లాక్కొని తీసుకొని వస్తాను. వెళ్ళడానికి సిద్ధపడుతుంది. అప్పుడే రఘునాథరావు వేగంగా లోపలికి
వస్తాడు. रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? तब लक्ष्मीबाई ने कहा, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव ने कहा, महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया. రఘునాథ్ రావు లోపలికి వచ్చేసి, మీరు విన్నారా? అప్పుడు లక్ష్మీబాయి అంటుంది, ఏమిటది రఘునాథ్? రఘునాథ్ రావు ఇలా అంటాడు, మహారాణి, జనరల్ రోజ్ సైన్యం మురార్లో పేష్వా సైన్యాన్ని ఓడించిందంట. అప్పుడు జూహి అంటుంది, కామ్ కర్ कहती है, क्या पेशवा की सेना हार गई? జూహి అంటుంది, పేష్వా సైన్యం ఓడిపోయిందా? అప్పుడు లక్ష్మీబాయి ఇలా అంటుంది, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ. अब पेशवा की आंखें खुलेंगी. रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो. रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा. అప్పుడు లక్ష్మీబాయి ఇలా అంటుంది, పేష్వా సైన్యం ఓడిపోయింది, మంచే పని జరిగింది. ఇప్పుడు పేష్వా కళ్ళు తెరుచుకుంటాయి. రఘునాథ్ మీ సైన్యాన్ని సిద్ధంగా ఉండమని ఆజ్ఞాపించు. రోజ్ గ్వాలియర్ కోటను స్వాధీనం చేసుకోలేడు. तब रघुनाथ ने कहा, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा. मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ. केवल आपको सूचना देने के लिए आया था. जाता हूँ. రఘునాథ్ ఇలా అంటాడు, నాకు తెలుసు అతడు ఎప్పటికీ స్వాధీనం చేసుకోలేడు. నేను ఇప్పుడే సైనికులకు మార్చింగ్ చేయడానికి ఆదేశాలు ఇస్తాను. కేవలం మీకు సూచన ఇవ్వడానికే ఇక్కడకు వచ్చాను. तब लक्ष्मीबाई यह कहती है, और जूही तुम भी जाओ. सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं. లక్ష్మీబాయి జూహితో ఇలా అంటుంది, నీవు కూడా వెళ్ళు. లేదు లేదు, ఆగు, బహుశా సేనాపతి తాత్య ఇటే వస్తున్నట్టు ఉన్నాడు. तब जूही ने कहा, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है. सरदार तात्या का प्रवेश हुआ. అప్పుడు సర్దార్ తాత్య లోపలికి వచ్చారు. తను ప్రవేశిస్తాడు లోనికి. అప్పుడు లక్ష్మీబాయి అంటుంది, కహియే సర్దార్ తాత్య, ఆజ్ ఆప్ ఇధర్ కైసే భూల్ పడే. లక్ష్మీబాయి అతనితో ఇలా అంటుంది, చెప్పండి సర్దార్ తాత్య, ఈరోజు మీరు ఇలా దారి తప్పి వచ్చినట్లున్నారే. తాత్య, బాయ్ సాబ్, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ. మహారాణి గారు, నేను ఎవరికైనా సర్దార్ని కావచ్చు, కానీ మీకు మాత్రం నేను సేవకున్నే. तब लक्ष्मीबाई कहती है व्यंग्य से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है. అప్పుడు మహారాణి గారు ఇలా అంటారు, ఇంత గొప్ప సేనాపతి ఒక్క స్త్రీ ముందు తలువంచుకోవటమా? సిగ్గుగా లేదు? సరే, ఆ విషయం వదిలేయి, అది నీ వినయం అనుకుంటా. కానీ ఆ ఫిరంగుల శబ్దం ఎందుకు? ఎక్కడి నుండి వినిపిస్తున్నది? ఏమి ఉత్సవం జరుపుకుంటున్నారు? బహుశా భట్రాజులకు జాగీరాలు పంపకం ఇంకా అవ్వలేదేమో. तब तात्या कहता है, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है. हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही हैं. తాత్య ఇలా అంటాడు, మహారాణి గారు, మీకు మమ్మల్ని సిగ్గుపడేలా చేసే అధికారం ఉంది, కానీ మేము దానికి యోగ్యులమే. కానీ ఏదైతే జరుగుతూ ఉందో అది మీకు కూడా తెలుసు కదా. तब लक्ष्मीबाई कहती है, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही हैं. श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी. అప్పుడు లక్ష్మీబాయి ఇలా అంటుంది, బహుశా బ్రాహ్మణుల భోజనం సందర్భంగా ఈ ఫిరంగులు పేల్చుతున్నట్లున్నారు. శ్రీఖండం మరియు లడ్డూల కోసం 1000 పంచదారాలకు ఏమి కొరత లేదు కదా.
అప్పుడు జూహీ ఇలా అంటుంది, సర్కార్ ఏ స్వామి భక్త్ హే. మహారాణి గారు, ఈసారికి ఇతనిని క్షమించండి. అప్పుడు తాత్య అంటాడు, ఇసీలియే తో ఆయా హూ మే. ఆప్ యూं కబ్ తక్ ఫట్కార్తీ రహేంగి. మీరు ఈ విధంగా ఎప్పటి వరకు నన్ను విమర్శిస్తూ ఉంటారు. ఫట్కార్తీ రహేంగి అంటే విమర్శిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. లక్ష్మీబాయి, तो मैं भी तैयार हूँ तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया. అప్పుడు లక్ష్మీబాయి అంటుంది, నేను కూడా సిద్ధమే తాత్య, నీ మీద నాకు ఎన్నో ఆశలున్నాయి, కానీ నీవు ఉండి కూడా ఇలా ఎందుకు జరుగుతోంది. అప్పుడు జూహీ అంటుంది, సర్కార్ ఏ స్వామి భక్త్ హై. మహారాణి, ఈయన స్వామి భక్తుడు. అప్పుడు లక్ష్మీబాయి అంటుంది, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है. खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है. లక్ష్మీబాయి ఇలా అంటుంది, కానీ ఈరోజు మనకు కావలసినది దేశభక్తులు. జాగ్రత్త. సరే, ఇప్పటికీ నష్టపోయింది ఏమీ లేదు, ఇప్పుడు కూడా మనం చాలానే చేయవచ్చు. అప్పుడు తాత్య ఇలా అంటాడు, ఇసీలియే తో మే ఆయా హూ మాయి సాహబ్, ఆప్ జో కహేంగి వహీ కరూంగా, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा. తాత్య ఇలా అంటాడు, అందుకే కదా నేనే వచ్చింది మహారాణి, మీరేది చెబితే నేను అదే చేస్తా, మీరు ఏ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తే నేను వాటినే సమర్థిస్తా అని తాత్య అంటాడు. అప్పుడు లక్ష్మీబాయి, తో జాओ तलवार संभालो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो. नुपुर అంటే घुंघरू, गज्जలు. भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है. तब लक्ष्मीबाई कहती है, సరే వెళ్ళు, కత్తులను సవరించుకో, గజ్జల సవ్వడుల స్థానంలో ఫిరంగుల గర్జనను వినిపించాలి. మరిచిపో అభిమానం అనురాగాలను, గుర్తుంచుకో మనం స్వరాజ్యాన్ని పొందాలి, మనం రణభూమిలో చావుతో విజయాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. అప్పుడు తాత్య ఇలా అంటాడు, మహారాణి ఆప్కి జై హో, మై యుద్ధ కే లియే తయార్ హోకర్ ఆయా హూ. మహారాణి, మీకు జయము కలుగుగాక, నేను యుద్ధానికే సిద్ధపడి వచ్చాను. తబ్ లక్ష్మీబాయి कहती है, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय ना मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है. లక్ష్మీబాయి ఇలా అంటుంది, తెలుసు, కానీ సేనాపతి, ఈసారి మనకు దుర్భాగ్యం దాపురించి విజయం లభించకపోయినట్లయితే ఒక్కటి గుర్తుంచుకో, నీవు మన సైన్యాన్ని, యుద్ధ సామాగ్రిని రెండింటిని చుట్టుముట్టిన శత్రువుల నుండి తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలి. అప్పుడు తాత్య అంటాడు, ఐసా హీ హోగా, అలాగే మహారాణి. తబ్ లక్ష్మీబాయి कहती है, तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित ना हो पाए. లక్ష్మీబాయి ఇలా అంటుంది, తాత్య, ఇది నా జీవిత అంతిమ యుద్ధమని నా మనస్సు చెబుతోంది. విజయమో అపజయమో నాకు ఏ విషయానికి దిగులు లేదు, మన వీరత్వానికి కలంకం రాకూడదనే నా దిగులు ఆలోచన. అప్పుడు తాత్య ఇలా అంటాడు, బాయ్ సాహబ్, वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा, आज्ञा दीजिए, प्रणाम. जब तात्या कहता है, మహారాణి, వీరత్వం మిమ్మల్ని పొంది ధన్యమైనది, మీరుండగా కలంకం మన ఛాయ నీడను కూడా తాకలేదు, ఆజ్ఞాపించండి, ప్రణామములు. तब लक्ष्मीबाई कहती है, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर ना लगाना. तात्या चला जाता है. लक्ष्मीबाई सीधे युद्ध भूमि में चले जाती है. నమస్కారాలు తాత్య, నేను సరాసరి యుద్ధభూమికి వెళ్ళుతున్నాను, ఆలస్యం చేయకు. తాత్య వెళ్ళిపోతాడు. తబ్ ముందర్ कहती है, सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी.
నేను ఈ రోజంతా మీతోనే ఉంటాను అని ముందర్ అంటుంది. అప్పుడు జూహీ ఔర్ మే తోప్ఖానా సంభాలూంగి. జూహీ అంటుంది, నేను ఫిరంగిశాలను పర్యవేక్షిస్తాను. तब लक्ष्मीबाई कहती है, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे. పరదా గిర్తా హే. ఈరోజు మనం అందరం కలిసి స్వరాజ్యాన్ని పొందుదాము, లేదంటే స్వరాజ్య పునాదిరాలను ఏర్పాటు చేద్దాం. తెరపడుతుంది. తర్వాత నాటకము సమాప్తమవుతుంది. तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो. धन्यवाद.